नमस्कार जय जगन्नाथ पिना माने। तो आज आम पाठ नंबर 15 को आलोचना करवा। पाठ नंबर 15 हूँ आम अंचल भूमि रूप। ताल तुम पिला माने कह देखी तुम अंचल कौ भाया भूमि रूप तुम देखि पड़िया जगार से घास प्रबल होता है से जगह कौन चाष कर से जगह चाष कले चाष हम ना घास होती से जगह चाष हो पार कि बिलरे लोक मैंने हल कर चाष करती ना करती ताहले बिल हूँ गोटे चाष उपयोगी जमी माने सेठी उर्वर सेठी भल भाव में धान चाष कर मुग चाष कर बिरी चाष कर विभिन्न प्रकार चाष कर तुमको कह पहाड़ अंचल जाओ चाष कर पहाड़ अंचल चाष हो पार से पत्थर पड़ी पत्थर हेल्ले उर्वरता नथिबो तो सेठी चाष कर ना। तो बर्तमान आम ये विषय पढ़ले जापर जे कौ जगटा चाष उपयोगी हो पार आम कौन कौन पदक्षेप नहीं गले कौन सब पदक्षेप ने से चाष उपयोगी जमीटी हो पार आम आज विषय आम आलोचना करवा। बुझिपारे ना बुझिपारे। तो बर्तमान चलो विषय पढ़ा। उत्सव बाबू पुअर नाम हूँ उत्पल। उत्सव बाबू पुअर नाम कौन हूँ ना उत्पल। से उत्कल विश्वविद्यालय पढ़ी सारी गाँव को फेरला। से कौ विश्वविद्यालय पढ़ी सारा ना से उत्कल विश्वविद्यालय पढ़ी सारी गाँव को फेरला। से जड़े उत्साही युवक से हूँ जड़े माने कर्मी युवक सब काम करने को इच्छा प्रकाश करे। से चाकरी नक चाष करने को चाहिए। से बहुत पाठ पढ़ी किंतु चाकरी करने को चाहिए से कहला मु गाँ को जाकर भल भाव में चाष करी है। उत्पल बापा को कहला बापा आम नई पाख जमी भारी उर्वर नई पाखे जमी गुड़ा भारी उर्वर होता है मुझे जगह जाकि चाष करी। गाँव पश्चिम पाख पहाड़ तल जमी पड़िया गाँव जो पश्चिम पाखे जो पहाड़ पाख जमी अच्छी से पूरा पड़िया जमी सी जगह चाष हो पार ना। कही तुमको से जगहटी उच्च पथुरिया होइछे घास होइछे गाई छेली सेठी जाकर चरती गाँ पिला माने सेठारे खेलती बेले बेले आनंदरे चित्कार करथांती। पहाड़रू तो झरणा बाहरी पड़िया को काम लगाईदेवा लगाई हेब। उत्पल पढ़ी आसी कौटू ना उत्कल विश्वविद्यालय पढ़ी आसी तार तो बुद्धि प्रबल सी कहला सी जो पहाड़ जगहटा माने अनुर्वर जगहटा सेठी तो आ चाष करहबन कि आम ताकू आमर बुद्धि खटेक आम से जगहटा कौन करवा चाष उपयोगी करवा पड़िया को काम लगाई हेब। एथिपाई कृषि ऑफिसर सह कथबार्ता होगाकू पड़ो। ये जो पड़िया जमीटी अच्छी ताकू तो आम कौन चाष करवानी चाष करवा तापाई कौन करवा ना कृषि ऑफिसर जो मैंने अच्छा सहित आम कथबार्ता हेल्ले से आमको भल उपदेश देवे आम कथा मानिक से हिसाब से कम कले आम भल चाषटे हो पार। जमीक देख यहाँ हूँ से पहाड़ जगह जो पहाड़ जगहटी उत्पल चिंता कर जगार चाष कर पड़िया जगह अच्छी ये देख ऊपर पूरा पहाड़ तले गोरु मैंने चरुंच आहरी भितर पिला माने कौन करती ना खेलती ये जगहटा हूँ अनुर्वर जगह आम कृषि ऑफिसर सहित कथबार्ता कले से हिसाब से आमको कौन कर उपदेश देवे आम उपदेश मानिक कौन करवा ना यही जगह चाष कले भल फल आमको मिल। बुझिपारे ना बुझिपारे। देखिए तापर उत्पल कौन करुच्ची दिने समय करी कृषि ऑफिसर पाखक दुहे गले दिने से माने कौन कले ना समय किसी बाहर करी उत्पल आ बापा दीज मिसी कृषि ऑफिसर पाखक दुहे गले दिने समय करी कृषि ऑफिसर पाखक दुहे गले परामर्श कले। कृषि ऑफिसर कहले पड़िया जमी को गोबर खत दे उर्वर करा जाए। पड़िया जमी जो गुड़ा से तो जो अनुर्वर जगह से तो चाष कर प्रथम कौन कर गोबर खत दे उर्वर कर से उर्वर हो सारापर जाए तुम कौन कर से जगह चाष कर। गोबर खत एक उत्कृष्ट सार जमी पकाइले जमीर उत्पादिका शक्ति बढ़ी थाए। जमी कौन कर तुम गोबर पकेब तो जमीर उत्पादक जो शक्ति जो फलैबार जो शक्ति धान चाष कर कि मुग चाष बिरी चाष जेको चाष कर से भल उत्पाद करें कहुए कौन ना उत्पादिका शक्ति से बढ़ी थाए फसल उत्पादन भल हे। आम कौन करवा जी भल भाव से गोबर खत पकेबा तार गोबर खत पकेबा से भल उत्पादन हम। देख ये कौन कले गोबर खत पकेबार पड़ियाटी आगुरी ये भाया था। देख ये जो पड़ियाटी लक्ष्य कर कौन कर गाई महिषी गोरु ये सब चरुले ये कौन कले ये जगह कौन कले
ଉର୍ବର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଏଠି କଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାଷ କଲେ ଦେଖ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେବ। କ'ଣ ସବୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ? ଆପଣ ସେଠି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଶାଳ, ଦେବଦାରୁ, ତେନ୍ତୁଳି, ଜାମୁ, ଖଜୁରୀ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଜମିଟିକୁ ଉର୍ବର କରି ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଲେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ବର ଗଛ ଲଗେଇଲେ। ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା କିଏ ନା କିଏ ଦେଲେ? କୃଷି ବିଭାଗର ଅଫିସର ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ତୁମେ ଚାଷ କରିପାରିବନି, ଚାଷ ମଧ୍ୟ କଲେ ଚଳିବ। ତା ସହିତ ତୁମେ ଚାହିଁବ ସେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଗାଈ କରିପାରିବ, କୁକୁଡ଼ା କରିପାରିବ ଏବଂ ଛେଳି ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ହେଲା, ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ତ ଭଲ ହେଉଥିବ, ତା ସହିତ ବିରି, ମୁଗ, ସୋରିଷ, ବାଦାମ ଆଦି ଭଲ ହେବ। ଆଳୁ, କୋବି, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ହେଲା, ନଦୀ ପାଖ ଯେଉଁ ଜମି ତୁମର ଅଛି ସେଠି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଆକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବିରି, ମୁଗ, ସୋରିଷ, ବାଦାମ ଆଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଆଳୁ, କୋବି, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାଷ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ସୋରିଷ ଲାଗିଛି। ହେଲା, ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଏଇସବୁ କ'ଣ ନା ସୋରିଷ ଚାଷ ହେଇଛି। ଢିପ ଜମିରେ କପା, ରାଶି, କାନ୍ଦୁଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଢିପ ଜମିରେ କେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଭଲ ନା ତୁମର କପା ହୋଇଥାଏ, ରାଶି ହୋଇଥାଏ, କାନ୍ଦୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପଡ଼ିଆ, ବିଲ, ବଣ, ପାହାଡ଼, ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବିଲ ହେଉଛି, ବଣ ହେଉଛି, ପାହାଡ଼ ହେଉଛି, ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଆ ଥିବା ଜମିକୁ କାମରେ ଲଗାଗଲା, ଜମିରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ନିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଚାଷ କରାଗଲା। ଚାଷ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଦେଖ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ ହେଇଛି, ଭଲ ଫଳ ମିଳିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ନା କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଖାଲି ଚାକିରି କରାଯାଇପାରିବନି, ତା ସହିତ ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ ତା ଦେହରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧିକି ଲଗେଇ, ଯେମିତିକି ଉତ୍କଳ ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରି ନକରି ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ଗାଁରେ ଚାଷ କଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁର୍ବର ଜାଗାକୁ ଉର୍ବର ଜାଗାରେ ପରିଣତ କରି ଫଳ ତା ଦେହରୁ ପାଇଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମି ରହୁଛି, ଯେମିତି ପଡ଼ିଆ ଜମି ରହୁଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଜମି ରହୁଛି, ତାପରେ ଚାଷ ଜମି ରହୁଛି, ନଦୀ ପାଖ ଜମି ରହୁଛି। କେଉଁ ଜାଗାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଉତ୍କଳ ଗଲା କେଉଁଠିକି ନା କୃଷି ଅଫିସର ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ସବୁ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଘୋଡ଼ା, ତାପରେ ଚିତାବାଘ, ତାପରେ ବାଘ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନି? ଏସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମକୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଗାର ମରା ହେଇଛି ସେ ଗାରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ। 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପଢ଼ ଓ ମନେ ରଖ। କ କହୁଛି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ଉତ୍କଳ କୀରତି ଅଟେ ଅଶେଷ, ସର୍ବ ଉତ୍ପାତ ତୁତେ ହରି, ରଖନ୍ତୁ ବତ୍ସ କୃପା କରି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନି? ଇଏ କବିତାଟାକୁ ପଢ଼ିକିରି ଖାତାରେ ଥରେ ଲେଖା ଲେଖିବ। ହେଲା, ଖ ହେଉଛି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ପାଠରେ କ, ଛ, ପ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ପାଠରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରୁ ଏଇସବୁ ଦେଖ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅଛି, ଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଉତ୍କଟ, ଭତ୍ସନା ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିବ ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ, ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ମାଛ ଲାଞ୍ଜରେ ଲେଖ। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ସାହ। ହେଲା, ତାପରେ ତମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବ? ଉତ୍କଳ କରିପାରିବ। କ ଅଛି ତିଆରି କରିପାରିବ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ନ ଅଛି ଅନ୍ନ କରିପାରିବ। ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ହେଲା,
5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ହେଉଛି କୃଷି ଅଫିସର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ କି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପଳକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କ'ଣ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମର ନଈ ପାଖ ଜମି ଅଛି ସେଠି ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବ। ତା ବାଦ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପରିବା ଚାଷ କରିପାରିବ। ସେ ପରିବା ଚାଷ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା କଖାରୁ, ତୁମର ସେଠି ପୋଟଳ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତା ବାଦ ତୁମେ ସୋରିଷ, ମୁଗ, ବିରି ଆଉ ବାଦାମ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଅଛି, ସେଇଠୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ କିପରି ଉର୍ବର କରାଯାଏ ନା ଗୋବର ଖତ ପକାଇଲେ, ଗୋବର ଖତ ଯେଉଁଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଖତ, ତାକୁ ପକାଇଲେ ପଡ଼ିଆ ଜମିଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଉର୍ବର ହେବ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ କରିବ ଉତ୍ତର ଖୋଜିକିରି ଲେଖିବ। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି କ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ଭୂମି ଅଛି ଲେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମି? ତୁମର ଯଦି ବିଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉର୍ବର ଜମି, ପଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଅନୁର୍ବର ଜମି। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋବର ଖତ ପକାଇ ତାକୁ ଉର୍ବର କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଚାଷ କରିପାରିବ। ଖ କହୁଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ କରାଯାଏ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଗ ହେଉଛି ତୁମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ବତକ, କୁକୁଡ଼ା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା। ଗ ହେଉଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ କେଉଁ ସାର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିକରି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପଢ଼ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯିବେ ହେଲା। ଯଦି ମତ୍ସ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜଳରୁ କାଢ଼ିଦେବା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ। ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଓ ଡେଣା ପହଁରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେହରେ କାତି ଥାଏ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ତ ତାଙ୍କର ନଥାଏ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଡେଣା ତାକୁ ପହଁରିବାରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ କ କହୁଛି କେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ଆଉ କାହାର ପାଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଗ ହେଉଛି ସାପର ପାଦ ନାହିଁ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ଯାହାର ପାଦ ନଥିବ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଗ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜ ଓ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି, ମାଛମାନେ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବ ଉତ୍ତର ତୁମେ ବାହାର କରିବ ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। କ ହେଉଛି ନଈ ପାଖ ଜମି ଭାରି ଡ୍ୟାସ୍, ନଈ ପାଖ ଜମି ଭାରି ଉର୍ବର। ସବୁ ଯେତେକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆର ଉତ୍ତର ସେଇ ବିଷୟ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିକି ତାର ଉତ୍ତର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲନି? 9 ନମ୍ବର କହୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଛଟିର ଚିତ୍ର ପୁରା କର, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। କେଉଁ ଚିତ୍ର ଗଛ ଅଛି ଏଠି ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ କରିବ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବ ଚିତ୍ର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପାଠ ନମ୍ବର 15। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ନମ୍ବର 16କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।